Bubainya bai bumama ni bisingo no kok ongkhori thangka o patimoti biloniani dorbanok amchayo tabo kok salai tongmaikha lokro kok mangkha bilonia dorbanog sorkarni kerong kereng Subrata Bhattacharya tai bini bubaina Anurag borni tomung chamurok ongkhori thangka lokoni khugo thaikaba camera bwskango salburum no juda juda NDPS raijao bahaike borokni kathalai je borok kok silchajago phekjani mani phalairok borokno tui rang ajiwi tongkha abno tuino tabo tinini sin koktoma patibung bilonia dorbanog halburumni patimung haino NDPS mamlao je kok silchajak borno majarani bagi belaikheno jingjalok kalai tongmaikha tamni himba police NDPS mamla ni tui chargesheet rena bagi juda juda tayarok tongo tayarok khlaio aba haikeino kotor rangri relai nalai thanibo bohaino police ok musung tutuino chaya khai je kok silchajaknai rokno phiogi rohoro omahai kwbangma kok silchamung tongo arni bisingo tumungno sarkarni kerong kereng tai kok silchajaknai rokno tumungno advocate ni thangkangke aro tai kerong leta peta angsinai tai kok silchajaknai rok borni chaya kari hinai yogi thangbayo salkia sikang Sonamura Dorbanog kaisa sarkarni kerong kereng NDPS mamlao bini rangchawi phionai hinai thangtanibo bini chakri kamajagi thangka aboni ulobo borung bo asukbaibo khaki philjako hasteni hapangni kerong phekjangnai kari Tripura samna bagi choba khlai tongo tai babisa phasing sarkarno bumung sitra khlai kisajak kerong thung tongnai rok bahaino o phekjangnai mani phalai rokno yok runani bagi rang kwbangma nawi abahai samung khlai tongo abahai keno Bilonia jela tai daira Dorbanog bahaino sarkarni kerong thungnai Subrata Bhattacharya tai bini bubaina advocate Anurag Chakraborty bahigi NDPS mamla rokno chaya swnamui je phekjangnai mani phalai rokno yogi tonkha khasalo Amon Mia mungoi khoroksa kok silchajaknaini bufayung thai khanarakha Imam Mia NDPS raijatui 11/2024 mamla nambaro alongo tongo bono jamin renano tino sarkarni ainjibi no thisnani bumungoi wairewai rangnawi tongo yang amhai joraono juda juda mamlao krengjak abahken borok urumuro nangai tongmaikha o bumama bai buwainani baniyawo Bilonia jela Dorbanog omahani kaisa kok silchamung NDPS ni je alongo chobjagi tongnai borokni bisingo no rang nalai o samung khlai tongmani kok silchamung kasai phaika PP Subrata Bhattacharya bai advocate Anurag Chakraborty ni kok banglaimani bisingtui tai aron thang Amon Mia ni kok jora kaisa o rangno teilaino Amon Mia Anurag Chakraborty bai Chakraborty ni mobile bahai seginao abni lo Dorbanog tai kubni advocate dogni kacharoti se o mobile Anurag Chakraborty ni kifli jago Anurag 20,000 rang kifli rekha Amon Mia no cha salo o patimungni bagino khorsa senior advocate no chaya snamoi Anurag Chakraborty kok sitra bai khe kutugo abahai khaino o koktoma manai koktoma thungna thangke koktoma thungnayo bahaino sikiriwo khanajaji chintini report আমার নাম হচ্ছে আমান মিয়া আমার বাড়ি হচ্ছে রাঙ্গামুড়া হাই স্কুল টিলা বিগত 4-5 মাস আগে আমার ভাইয়ে অনুরাগ চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট হেলো কথা কইছিল কথা কইয়া সেরা হেরে 1-1.5 মাসের ভিতরে বাইর করবো কইয়া জেলে ঢুকাইয়া হের থেকে টাকা পয়সাও নিছে বাইর করতে আসে না ডেটে কয় যাবি নইব কইয়া দাফে টাকা নাই টাকা নিয়ে সেটা হ্যাঁ বেল করায় না পরে দিয়া কইতাছে যে সাক্ষী চার্জ হয়ে গেছে কেস সাক্ষী পড়বো সাক্ষীর আগে দিয়া টাকা অ্যাডভান্স না করলে যাবেন করান যাইতো না আমার মামাও সরকারি উকিল হেরও টাকা দিতে হইব তো আমি আইছিলাম আইসা কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গেছি পরে দিয়া কইছে যে আরও 20,000 টাকা লাগবো 3 তারিখে দিতাম 4 তারিখ থেকে সাক্ষী চলবো 8 তারিখ পর্যন্ত তখন বৃষ্টি হইতে আছে আমি রাধানগর আইয়া ফোন করছি যে দাদা আমি তো আইতাম পারতাছি না বৃষ্টি হইতে আছে টাকাটা কি গুগল পে দিয়ে দিলে হইব না কিছু কইবেন সামনে আউন লাগবে না টাকাটা গুগল পে দিয়ে দাও পরে এই কথাটা কইছে অনুরাগ চক্রবর্তী হ্যাঁ অ্যাডভোকেট পরে দিয়া আমি এই টাকাটা কাজল দেবনাথের দোকান থেকে পাঠাইছি আরে হ্যাঁ কইতেছে যে তুমি টাকাটা পাইছি নি দিও তখন আমি অনুরাগ চক্রবর্তী অ্যাডভোকেট হ্যাঁ ফোন করে জিজ্ঞাসি যে দাদা টাকাটা আপনি পাইছেন নি এই কথা কয়াতে কয় পাইছি কইয়া কয় আরও টাকা লাগবো 10,000 এই কথা কইয়া ফোনটা কাটটা দিছে তখন আমার ভাইয়ের বোর্ড থেকে আমি কইয়া এই টাকাটা আইনা পাঠাইছি এখন যা কথা তাই পাঠাইছি এখন আমার ভাইয়ের বোর কাছে তো আমি আর টাকা চাইতে পারি না হ্যাঁ আমার ফোন উঠাইতেছে না তখন আমি কি কইরাম না পরে যে আমি ম্যাগি দিয়া পিজ্জা হের কাছে আইছি আইয়া সেটা হ্যাঁ আমি কইলাম যে কোন জায়গাতে আইছো কোর্টের মধ্যে আইছি কোর্টের মধ্যে আইয়া সেটা আমি কইছি যে আপনি তো দাবে জামিন করাইবেন কইয়া টাকা নিতে আছেন জামিনও করার না এখন আজকে টাকাটা নিছেন আপনি আমার ফোন উঠান না কালকে আমার ভাইয়ের সাক্ষী
এখন আপনি যে কথা কইছেন টাকার, এই টাকা তো দিছি, এখন আপনি আবার ফোন ওঠান না, আমার টাকা দিয়ালেন। পরে দিয়া কয় তুমি কি এর টাকা দিছো? হ্যাঁ, আমার লগে মিথ্যা তর্কাতর্কি লাগছে, আর আমি মোবাইলটা লইয়ে লাইছি টেবিলের ওষুধ থেকে, মোবাইলটা লইছি। আরে পরে দিয়া হেরা যেখানে বসে ওখান থেকে আমার কয়েকজন দেখায় বার করছে। আর তারপরে আমি কোর্টের বাইরে আইসি, আর অনেক উকিল টুকিল অ্যাডভোকেট সবাই আইছিল। আইয়া আবার দেখছে যে হের অন্যায়, হ্যাঁ মানে এরকম করছে, তখন আমার আর কেউ কিছু কয় নাই। সবাই জিজ্ঞাসা করানোর পরে পরে হেরে মানুষে ধমকাইছে। পরে আমি মোবাইলটা দিই না, রে অজিত বিশ্বাস অ্যাডভোকেট, হ্যাঁ আইসে। আবার পরে কইতাছে যে তুমি মোবাইলটা নিছো কি ব্যাপারটা আবার এটি জানি না। আচ্ছা টাকাটা দিয়ে দিব, তুমি মোবাইলটা দিয়ে দাও। পরে দিয়ে আমি মোবাইলটা অজিত বিশ্বাসের হাতে দিছি। দেওয়ার পরে হ্যাঁ মোবাইলটা অ্যাডভোকেট অনুরাগ চক্রবর্তীকে দিছে। দেওয়ার পরে দিয়া কতক্ষণ পরে অজিত বিশ্বাসে বলার পরে আমার 20,000 টাকা দিছে, দিয়ে দিছে ঘুরাইয়া। কিন্তু আমার যে আগে টাকা পয়সা নিছে, এই টাকা পয়সা আমি পাই না 1 টাকা। কত টাকা মোট আগে? 50-60 টাকার মতো নিছে আমার কাছ থেকে। এখন কি চাইতেছে তুমি? এখন আমি চাইতে আছি হ্যাঁ আর হের মামা মিল্লা এনডিপিএস যত মামলা আছে হেরারে হেনস্থা করতে আছে। মানে কোর্টের মধ্যে হের মামার আছে সরকারি উকিল, হের পক্ষে এই কথা বইলা বইলা মানুষের মিথ্যা আশা দেয়। আর জেলখানা তো হেরার লিঙ্ক আছে, যে কোনো এনডিপিএস আসামি আসলে হেরার কাছে ফোন করার সুযোগ সুবিধা দেয়। হেরা যাইয়া বাড়ির লোকের কইলো যেদিন টাইম নাই ওই দিনও দেখা করাইতো দেয়। ওই এই কারণে যে আসামির যে পক্ষ আছে তারা বিশ্বাস করে বেশি, মানে অনুরাগ চক্রবর্তীর কথা। তখন আসলে হেরা দাফে দাফে টাকা খাইয়া আসামি বার করে না, মানুষের সাথে মিথ্যাচার করে। যারা গ্রামতে আসে সরল সোজা মানুষ, হেরারে হেনস্থা করে। এখন কি চাইতেছে আপনি? আমি চাইতে আছি যত বিশেষ করে হেরা এই আক্রমণটা করে যারা এনডিপিএস কেস আছে তারা রয়েছে, তো যারাই আসে যাতে ভালো সাইকেল দেখে শুনে উকিল ধরে, যাতে হেরা মামা বাগনার কথা না পড়ে। হেরা মামা বাগনার দুজনে মিথ্যাচার। হের মামার সাথে আমার কথা হয়েছিল, হের মামা মানে হের মতো মিথ্যা কথা বলে, কোনো সঠিক কথা বলে না। এর মামা কি করে? হের মামা অ্যাডভোকেট, সরকারি পক্ষের আইনজীবী। নাম? নাম হয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্য। হাসপাতালের মধ্যে ভর্তি হয়েছি। আমি ফোন করছি তার নাম আমাকে, স্যার আমার পিসিমাটা আমি যাইতে আছে, একটু জল দেওয়া লাগে, আপনারা কি আসামিটারে দিবে? না দেওয়া যাইতে না, ওই জামিনে স্যার। তো এরকম যখন করছি আমি, আর আসামি তো হয়েছি না। তা আমি আবার জামিনে করছি আর আমার আপনার টাকা নাই। তারা 20,000 টাকা চাইছে অনুরাগে যখন 20,000 টাকা চাইছে, আমি কই অক্ষর আমি আর একটা আছে 13,000 টাকা দেখো, আমি 7,000 টাকা 5 তারিখ জামিনের সময় আমি আইনা দেবো, এমনি করছি। তো এরপরে কইছি যে আরেকটা কথা, আমি আসামি কি জামিন না হাজিরা? আজকে জামিন না হাজিরা দিতে আমি কি একবারে নেই জামিনে দিতে আসো? একবার লাগে জামিনে দিতে আসি, বারবার আইয়া হাজিরা দিলি এরকম কিছু। তাহলে আমি 13,000 টাকা দিচ্ছি, আজকে 5 তারিখের মধ্যে আইয়া 7,000 টাকা দেবো, আমি আসামি নিয়ে বাড়ি দিয়ে যাবো। আসামি যাও না নিয়ে আসা যাবো, আর আটকে রেখে এটা কোন ধরনের হয়নি বিচারটা। এখন কি জেল দিছে আবার? না আবার জেলও নিব, এনে রয়েছে, তো অনেক পৌড়ো রয়েছে। এখন আমরা কি চাইতেছেন বা কি করতেছেন? কোন আমার আসামিও চাই, নাহলে আমার টাকা ফিরে চাই। আপনার বাড়ি কোন? অনুরাগে। আপনার বাড়ি কোনখানে? কিসের ভিত্তিতে? রাধানগর। নাম? ববিতা ঘোষ দত্ত। আর যে আসামির নাম? সকাল দত্ত। সকাল দত্ত না সকাল দে। সকাল দে। আপনার ঠিক আছে কইতাছেন যে অনুরাগ চক্রবর্তী নিচে কেন নিচে টাকা অনেক কেসের ব্যাপারে জামিনের ব্যাপারে জামিনের লাগে টাকাটা নিছে আর আচ্ছা পারিশ্রমিক হিসেবে নিছে উকিল হিসাবে মানে টাকাটা নিছে, মানে আমি জামিনে ঘুরে নিতে আসি গে আসামিটারে। তো মানে আমাদের 5 তারিখ আইয়া আপনার আসামি যেমন আবার এইখানে হাজির এইভাবে কইছে, আমি ঠিক আছে আমি হাজির হম। পরশু দিনে আইয়া মানে আমি অনুরাগের লগে কথা হয়ে গেছে। আমি দাদা আবার কোনো না আইলে আটকে রাখবো নি? না আটকাইতো না, কোনো বেজাল হইতো না, কারণ না নেন আসামিকে সকাল করে আইবা। আজকে আমি সকাল অনুভবের জন্য কিছু গেছি না, ফানবিনি আর এনে এক কাপ চা খাইছি, 7টার সময় পর্যন্ত আইসি। তারপর তারা আইসি ফোন করতে গেছি, আইসি আর আবার ও দিছি এবার কাজ পিস মানে এনে জমা কোথায় আবার এখন বেলা লাগেছে ওই আর বলে আসামি দিত না, আসামি বলে থানার যাবি। কিভাবে থানার যাবি?
আমার আসামি কি লেগে টানা যাবে আপনি কি কইয়া মানে জামিনে করাইছেন আমার তো 20,000 টাকা লইবা কইয়া আপনি জামিনে করাইছেন না তো আমি 13,000 টাকা দিছি আজকে 5 তারিখে মানে আমার 7,000 টাকা পাওনার কথা আপনি কেন জামিনে